all these. Okay. So what is the purpose of the landscape? How they are maintaining the servers in the client place. Like it will take any technology. So landscape is nothing but the arranging the servers in a particular format is nothing but the landscape. Arranging the servers in a particular format. If you take any technology, so all the technologies they will maintain the servers like development, quality, production, like that way they will maintain the landscape. Okay, development, quality, and production. Okay, even Oracle, Java, .NET testing, whatever it may be, they will maintain this kind of servers only. Okay, so landscape is nothing but the arranging the servers in a particular format is nothing but the landscape. Okay, so here మహేష్ గారు మీరు సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోండి ఈరోజు రేపు మనకి లాగిన్ ఎలా అవ్వాలి అవన్నీ చెక్ చేసుకుందాం. So then he did call back, yes, sir. దివాకర్, యు ఆల్సో టేక్ ద సర్వర్ యాక్సెస్. ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను సార్. ఓకే ఓకే. So whenever we are going to start the project, that project we are going to plan according to this project plan. Whenever we are working with the any client place, okay, so if you are working with the any implementation project or maintenance project, development project, each and every project having its own plan will be there. Based on the project plan we are going to work. Okay, based on the project plan only we are going to work. So like this way our classes also it is happening based on our project plan only. We are going to start the classes. Means once if you start the project, what are the like phases are there in the project? All the phases we are going to do here. Okay, this we will discuss. We are doing each and every concept we are going to do in the project class itself. Right now forget about this project class. Once our classes will start, then we'll going to discuss that part. Okay, and servers. So whenever you are working on the SAP system, they are having development, quality, and production. They are having 3 servers: development, quality, and production servers. As a consultant, you are working on the development server. As a consultant, you are working on the development server. Okay, I'll tell you. So here development, quality, and production servers are there. I will tell you. So like development, quality, and production server only. Whenever you are going to start the configuration, as a consultant, you are working on the particular development server. As a consultant, you are having authorization only development server only. After configuration of the development server, we are transporting the data from development to quality server. Here user will do the testing in the quality server. Finally, we are transporting into production server. So for maintaining these 3 servers, we are calling as a 3-tier landscape. We'll call it as a 3-tier landscape: development, quality, and production server. This is nothing but the landscape. How we are going to maintain the server? We will work on the development server. We will work on the quality server. We will work on the production server. What is development server? What is quality server? What is production server? What is clients? That we are going to discuss. Okay. So now
you are in the implementation project or support project, whatever it may be. So initially, whenever you are working with the client place, so they will give the server credentials. We will call it as a credentials. Okay, the server details they will give to you. Whenever we are going to purchase online server access, those people also they will give the server credentials to you. They will give the server and they will give the client user ID, password. They will give you that. We'll call it as a credential. That credentials they will send you like this way: IP address, client, system number, system ID, your user ID, password. Like this way, they will send to you. That we have to install on your PC. Then only you can able to access the SAP system. How to do this, I will tell you. Okay. So now you are working with the implementation project. Whenever you are working with the client place, as a consultant, always you are working on the development server only. You don't have a access to work on the quality server as well as the production server. You won't get any access for quality and production server. You are the consultant, you will get access only development server only. Now, initially, whenever you are working with the client place, you are taking all the requirements from the client. You are taking all the requirement from the clients. Once your requirement and everything is completed, so you need to start the development. You need to do the configuration. Here, there is no coding part, simply customization will be there. As a consultant, see, this is 300 client. This is a customization client. Client will work on this client. 220 client is the development client, is the technical people like ABAPers, those kind of people, they are working on the 220 client. This is completely coding. Technical people, they will do the coding. And testing client. Core team members or consultant will work on the testing client. And sandbox. Sandbox is nothing but it's a trial and error purpose. We are using the sandbox. Okay. So depends upon the client requirement. They will maintain the clients like this way. This number is not a constant. Client to client, these client numbers will be different. Based upon that requirement, they will maintain the numbers. Now, you gathered all the requirement. So you need to do the configuration. Before going to do the configuration as a consultant, first initially you are doing configuration in the sandbox. Sandbox is nothing but the trial and error system. What are the requirement you have taken from the client? With that requirement, you will try to configure your scenarios in the sandbox. You are doing all the scenarios, you are doing testing in the sandbox. Everything is working fine. Then you are log on to the development client, 300 client. Here you are doing your implementation related configuration in the 300 client. You are going to do in the golden master client. This is your client. This is for R&D, just like a rough note. Okay, sandbox is nothing but the rough calculation point of view. You are using the sandbox. So everything, all the scenarios working fine. Then you are going to do the configuration in the golden master client. Here you are going to do all the clients. This 300 client is for all the functional consultant, not only SD, FI, MM, PP, QM, SCM, PS. Okay, all the module consultant, they will work on this 300 client. This is a customization client. Okay, here what are the scenarios you have configured? Everything is working fine. What you will do? You need to transport the data from 300 to 200 client. Here you will do the testing. Consultant will do the testing in the 200 client. So this data 300 client we are using for only configuration point of view only. In the 300 client we won't do any testing. Just only we are doing configuration. Your configuration and everything is completed. Where you configure 300 client. After that, you are transporting the data from 300 to 200 clients.
whenever you are transporting the data from 300 to 200 client, or what you configure in the 300 client, all the data will available in the 200 clients. Okay, here what are the scenarios you have configured, whether it is working properly or not, you will do the testing in the 200 client. In the development server, you are the consultant, you are doing the configuration. What are the configuration you did, whether it is working properly or not, you will do the testing in the 200 client. Both is your responsibility. You have to do the configuration. What are the configuration you did, whether it is working properly or not, you will do the testing in the 200 client. This both is your responsibility. In 220 client, all the developments, any coding related will be there. Any programs we need to develop, jet reports, user acquisition, and at that time this client will using by the technical consultant. This is completely coding related. What are the scenarios you did in the 220 client, that automatically it affected to 300 client as well as the 200 client. This is a cross client. If they do any configuration, that data is automatically reflected to all the clients. In case of Golden Master client, whatever the scenarios we have configured, it won't reflect to another client. We need to transport the data 300 client to 200 client. Like that way will be there. Okay, this is the development server. Here you are doing all the configuration in the 300 client. Once your configuration is completed, after that, as a consultant, you need to test it. What are the scenarios you have configured, whether it is working properly or not. As a consultant, you need to do the testing in the 200 client. Clear as of now? Any doubts? One small doubt అండి. So Yeah. basically testing and sandbox nothing but both are testing కదండి. కాదండి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాం. కొత్తగా మీరు క్లయింట్ దగ్గర ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు, రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నాక అసలు మీరు ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలండి క్లయింట్ కి. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో చెయ్యం. మనం ఏం చేస్తాం, శాండ్ బాక్స్ ఇస్తారు మనకి, జస్ట్ R&D కోసం అంతే. ఓకే, ఈ శాండ్ బాక్స్ లో ముందర కాన్ఫిగరేషన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటాం. చెక్ చేసుకొని ఈ శాండ్ బాక్స్ లోది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే, వర్క్ అయితే దెన్ మనం ఏం చేస్తాం, ఫ్రెష్ గా క్లయింట్ ఈ గోల్డెన్ క్లయింట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. మీరు ఎప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎప్పుడు వెళ్ళలేదా శాండ్ బాక్స్ అనేది? శాండ్ బాక్స్ అని అంటే బేసికల్గా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత డెవలప్మెంట్, దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ కదండి. సో ఇక్కడ శాండ్ బాక్స్ అండ్ టెస్టింగ్ రెండు సేమే కదండి యాక్చువల్గా ఇన్ టర్మ్స్. శాండ్ బాక్స్ అనేది ఎలా అంటే, శాండ్ బాక్స్ లో ఉన్న డేటాని వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ అండి. శాండ్ బాక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రఫ్ నోట్ బుక్, ఫెయిర్ నోట్ బుక్ ఎలా ఉంటది, అంటే రఫ్ గా రాసుకుంటారు. ఆ రఫ్ కాలిక్యులేషన్ చేయడానికి శాండ్ బాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారండి, ఒక క్లయింట్ ఒక కొత్త సినారియో ఇచ్చాడు, నాకు ఇలా కావాలని నేను చెబుతాడు. అది డైరెక్ట్ గా మనం డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో చేయలేం కదా. మనం ఏం చేస్తాం, ఆ సినారియోని మనం శాండ్ బాక్స్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసి శాండ్ బాక్స్ లో వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది టెస్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం యూఆర్ యూజింగ్ ద శాండ్ బాక్స్ అనమాట. శాండ్ బాక్స్ లో వర్క్ అవుతుంది, అంతా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఏం చేస్తాం, ఈ డెవలప్మెంట్ క్లయింట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. అర్థమైందండి. ఓకే, అదనమాట శాండ్ బాక్స్ పర్పస్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ R&D చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం శాండ్ బాక్స్. సో ఇప్పుడు 300 లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసామండి. దీన్ని కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అయిన తర్వాత వాట్ వి విల్ డూ, వి విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ 300 to 200 క్లయింట్. ఓకే, శాండ్ బాక్స్ లో ఏం చేస్తాం, అందరూ R&D చేస్తారు. ఈ శాండ్ బాక్స్ లో డేటాని మనం 100 లో నుంచి టెస్టింగ్ చేయాలంటే 200 లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కదా. శాండ్ బాక్స్ లో డేటా వి కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. అదేంటంటే రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటది,
ఇప్పుడు మీరు కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమన్నా టెస్టింగ్ కోసం R&D కోసం చేయాలండి. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు, డు నాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అని ఒక ఇండికేషన్ పెట్టుకొని అందులో R&D చేసుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. అర్థమైందండి. అంటే R&D చేసేదేంటి, మనం క్లయింట్ సర్వర్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయం, ఊరిని R&D పర్పస్ ఉంటది. అట్లా అన్నమాట. ఓకే. ఈ డెవలప్మెంట్ లో ఇట్లా చేస్తాం అన్నమాట. మనం 300 ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా శాండ్ బాక్స్ అనేది R&D పర్పస్ అండి. జస్ట్ మీరు రఫ్ గా ఏమన్నా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, రఫ్ డయాగ్రామ్స్ ఏమన్నా చేయాలి, రఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి, శాండ్ బాక్స్ లో చేస్తాం. అంతా ప్రాపర్ వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే ఫ్రెష్ గా మనం ఈ డెవలప్మెంట్ క్లయింట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఇందులో కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఇంటూ 200 క్లయింట్. డేటా ఇందులో నుంచి ఇందులోకి రాదండి. 300 లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం డెవలప్మెంట్ లో 300 క్లయింట్ నుంచి 200 క్లయింట్ కి వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద డేటా. Whenever you are transporting the data from 300 to 200 client, what you configured in the 300 client, all the data will be available in 200 client. Here you are doing testing. Okay. So this development part is completed. What we will do, we will transport the data from development to quality server. As a consultant, you are responsible for only development server. You are not responsible to quality server. Here చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు. మీరు ఒక బైక్ రిపేర్ వచ్చింది, ఓకే, మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళంగానే ఏం చేస్తారు, మెకానిక్ కి నాకు ఏదో క్లచ్ ప్రాబ్లం అని చెబుతాడు. వాడు క్లచ్ వైర్ చూసి వేసి ముందర టెస్ట్ చేసి వాడు టెస్ట్ చేస్తాడు. క్లచ్ వైర్ వేసినాక ప్రాపర్ గా పని చేస్తున్నా లేదా వాడు టెస్ట్ చేస్తాడు. టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అంత అయినాక మీకు ఇస్తాడు వెహికల్. మీకు ఇచ్చి మిమ్మల్ని కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోండి అంటారు. మీరు కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుంటారు. ఫైనల్ ఓకే అయితే మనీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇప్పుడు మీరు కన్సల్టెంట్, మీరు ఏదైతే సొల్యూషన్ ఇచ్చారో ఆ ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అన్నది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో మీరు టెస్ట్ చేస్తారు. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్సల్టెంట్. ఇక్కడ ప్రాపర్ గా వర్క్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము, ఈ డెవలప్మెంట్ లో కాన్ఫిగరేషన్ డేటా అంతా కూడా వీఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటూ క్వాలిటీ సర్వర్. క్వాలిటీ సర్వర్ లో ఎవరు వర్క్ చేస్తారు, క్లయింట్. మనతో పాటు ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఉంటారు, మీతో పాటు క్లయింట్ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు. క్లయింట్ సైడ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిమార్ట్ కి SAP ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అండి. మీరు IBM లో కన్సల్టెంట్. ఓకే, ఎవరైతే IBM లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళని కన్సల్టెంట్ అంటాం. మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు డిమార్ట్ వాళ్ళు కూడా దే విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా సేల్స్ టీము, ఫైనాన్స్ టీము, పర్చేస్ టీము, అన్ని టీమ్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళని మనం కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ అంటాం, డిమార్ట్ సైడ్ వాళ్ళని. ఓకే, మనం డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన దాకా ఆ డేటా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో నుంచి, అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో 300 నుంచి క్వాలిటీ సర్వర్ లో 400 క్లయింట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి వీల్ ఇంటిమేట్ టు ద క్లయింట్, we did configuration in the development server. From our end, it is working fine. We are transporting the data from development to quality server. You also do the testing from your end అని చెప్పి క్లయింట్ కి ఒక మెయిల్ పెడతాం. మన యొక్క డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో ఆ డేటా అంతా 400 ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసామో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, the data is available in the 400 client. The client people, they will do the testing in the quality server. మీన్స్ డిమార్ట్ వాళ్ళు క్వాలిటీ సర్వర్ లో టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వీల్ లాగిన్ టు ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్, అగైన్ విల్ డూ ద మోడిఫికేషన్స్, విల్ ట్రై టు రిజాల్వ్ దోస్ ఇష్యూస్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా క్వాలిటీ సర్వర్ కి మనకి యాక్సెస్ ఉండదు. దట్ విల్ హ్యాండిల్ బై ద క్లయింట్ పీపుల్. క్లియర్? ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్ testing and everything is completed. What we will do, we will transport the data from quality to production server. Production server is nothing but their live server. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిమార్ట్ కి వెళ్ళామండి, డిమార్ట్ లో అక్కడ బిల్లింగ్స్ అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లైవ్ సర్వర్. లైవ్ సర్వర్ మీద ఎవరు వర్క్ చేస్తారు, క్లయింట్ వర్క్ చేస్తాడు. మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడికి ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలి, బిల్డింగ్ రైజ్ చేయటం అన్ని మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. కాన్ఫిగరేషన్ చేసి టెస్టింగ్ చేసి మనం క్లయింట్కి ఇచ్చేస్తాం.
క్లయింట్కి ఇస్తే ఇప్పుడు డిమార్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడు మనం ఆర్డర్ చేయగానే అక్కడ బిల్లింగ్ స్కానింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు, ప్రైస్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 1000 రూపీస్ ఆర్డర్ చేశారండి, 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. బిల్ ఎలా రావాలి, 1000 రూపీస్ రావాలి, 10% డిస్కౌంట్ లెస్ అయ్యి నెట్ మనకి టోటల్ వాల్యూ 900 రావాలి. అట్లా వస్తే కరెక్ట్. అది అట్లా వచ్చేంత వరకు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేయటం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. నేను ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ కోడింగ్ ఉండదండి. ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తున్నానో అట్లాగే ఉంటుంది. సో ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కస్టమర్ ఆర్డర్ చేస్తున్నాను అనుకున్నా. చూడండి, ఓకే, ఇక్కడ ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందండి, 87,000 వచ్చింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమన్నా డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలనుకున్నా, క్లయింట్ అన్నాడు ఒక 5% డిస్కౌంట్ అడిగాడు, A007. ఓకే, సో నేను ఒక 10% ఇచ్చాను అనుకున్నా. 10% అనేది ఈ నెట్ వాల్యూలో డిడక్ట్ అవ్వాలి. సో డెడిట్ కావట్లా, అలౌ చేయట్లా. అప్పుడు ఇస్ ద ఇష్యూ అనమాట. ఇష్యూ ఇట్లా అలౌ చేయలేదు కదా, ఇష్యూ వచ్చింది ఆడికి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాడు, నేను ఇలా 2007 చేస్తుంటే అలౌ చేయట్లేదు, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఇష్యూ, వాట్ టు డూ అని మీకు మెసేజ్ పెడతాడు. సో మీరు ఈ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ యువర్ జాబ్ అండి. ఓకేనా? ఓకే, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, దాన్ని రిజాల్వ్ చేయాలి యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్గా. ఓకే, అట్లా 1 by 1 చేస్తాం మనం. ఓకే, 1 సెకండ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 87 ఉంది, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4,000 ఉంది, నేను ఇక్కడ 10,000 ఇస్తున్నా డిడక్షన్. ఇక్కడ డెడిట్ కావాలి అంటే జస్ట్ 1 సెకండ్. ఎన్ని కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, 1 lakh ఇచ్చాను. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆర్డర్. A01. ఇందాక మనం 7తో K007 ఇస్తే తీసుకోవాలా. ఓకే, సో క్లయింట్ ఏం చేశాడు, ఆర్డర్ చేసాం, ఇప్పుడు నాకు 89,000 చూపిస్తుంది. నేను 10% క్లయింట్ డిస్కౌంట్ అడిగాడు, ఐ వాంట్ గివ్ A007. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ 10% డిస్కౌంట్. It is not. ఓకే, ఓన్లీ లిమిట్ ఇచ్చారు, ఎంత లిమిట్ అని నేను 2% ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2%. లిమిట్ ఇచ్చారు అంటే అంతకు మించి ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అని.
సో అట్లా అనమాట. 2% ఇచ్చాను కాబట్టి 89,000లో 2% డిస్కౌంట్ పోగా ఎంత వస్తుంది డిస్కౌంట్. అట్లా అన్నమాట. సో అట్లా మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటది క్లయింట్ ప్లేస్ మీద. అంటే ఇది ఇప్పుడు మనం ఇది చెయ్యాలండి. చెయ్యాలంటే ఆర్&డి చేయాలి. ఆర్&డి చేసేదంతా కూడా మనం ఎక్కడ చేస్తాం? ఈ శాండ్ బాక్స్‌లో చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక సొల్యూషన్ ఫిక్స్ చేసాం ఇక్కడ. ఫస్ట్ మనకి ఇష్యూస్ వచ్చినాయి. ఓకే. ఆ సొల్యూషన్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసాం. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్‌గా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఈ 300 క్లయింట్‌లోకి వెళ్లి ఇక్కడ చేస్తాం. శాండ్ బాక్స్‌లో ఆర్&డి చేస్తాం. అంతా ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు ఇందుట్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. అంతా వర్క్ అయిన తర్వాత 300 నుంచి 200లోకి ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం. అంతా అయిపోతే డెవలప్‌మెంట్ నుంచి క్వాలిటీలో మూవ్ చేస్తాం. క్లయింట్‌కి ఇంటిమేట్ చేస్తాం. We did the testing in the development server for our end. It is working fine. You also do the testing in the quality server and client కి చెబుతాం. ఇక్కడ client will do the testing. ఇక్కడ అంతా అయిపోతే then we are transporting into production server. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా డిమార్ట్ లో వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ లో అన్ని చేస్తారు కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో ఎండ్ యూజర్ వర్క్ చేస్తాడండి. ఆ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ మీరు బిగ్సీ మొబైల్ గా లాట్ మొబైల్కి వెళ్ళారు, అక్కడ కౌంటర్ లో బిల్డింగ్ చేస్తారు సార్, వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటాం. వాళ్ళకి ఎస్ఏపికి సంబంధం ఉండదు. జస్ట్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద సిస్టమ్ అంతే. అక్కడ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, వాళ్ళకేం తెలియదండి. వాళ్ళకి ఏదో ఒక 5-6 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లు యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడం, డెలివరీ చేయటం, ఇన్వాయిస్ చేయటం, ఎంక్వైరీ చేయటం, కొటేషన్ తీసుకోవడం, లేకపోతే డిస్కౌంట్లు ఇవ్వడం, అట్లా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ వరకు ఆథరైజేషన్ ఉంటుంది. అంతవరకే ట్రైన్ చేస్తాం. వాళ్ళు అంతవరకే చేస్తారు. అక్కడ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, అగైన్ దే విల్ సెండ్ టు యూ యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్. యూ విల్ ట్రై టు గివ్ ద సొల్యూషన్ టు ద క్లయింట్. అట్లా మనం ప్రాక్టీస్ తో పాటు ఎలా అంటే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చేయటం వల్ల ఎలా అంటే యూ విల్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, మనం క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఎట్లా చేస్తున్నాము ఆ ఫీల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలన్నా, ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఉన్నారండి, దీనికి ఇందాక ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? ఇష్యూకి సొల్యూషన్ ఇచ్చారు. సొల్యూషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అంటే జనరల్ గా ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఎలా ఉంటదంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేయించావా అయిపోయింది అంతే. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటదంటే టాపిక్ చెప్పామా కంప్లీట్ చేసాం అయిపోయింది. మనం ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం? ఈ టాపిక్ ని మనం క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తారో, మీకు ఇష్యూ వచ్చింది, ఇష్యూ రాగానే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు? యూ విల్ ట్రై టు అనలైజ్ దట్ ఇష్యూ. ఆ ఇష్యూ అనలైజ్ చేయడానికి హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హై ప్రియారిటీయా, లో ప్రియారిటీయా, మీడియం ప్రియారిటీయా అన్నది you are analyzing that issue. Once if you analyze that issue, then you will give the time. Okay, I need this much of time to resolve that issue. అంటే ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయటువంటి ఏంటి? ఆ ఇష్యూకి మీరు సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాన్ని టెస్టింగ్ చేయాలి, తర్వాత క్లయింట్ టెస్ట్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ లో మూవ్ చేసే వరకు ఇష్యూ రిజాల్వ్ కానట్టు లెక్క. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు జనరల్ గా అయితే కాన్ఫిగరేషన్ చేశారు, దానికి సొల్యూషన్ ఇచ్చారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్. దట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. దానికి టెస్టింగ్ చేయాలి. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. ఫర్ ద టెస్టింగ్ కి మనం యూజ్ చేసే డాక్యుమెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటాం, టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అంటాం. ఈ టెస్టింగ్, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ యూజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద టెస్టింగ్. ఏ సినారియోస్ టెస్ట్ చేశారు, ఏంటి, ఏం క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, యువర్ టెస్ట్ హ్యాస్ బీన్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్. Whether it is passed, okay. Whether it is a failed, okay. Reason enti, why it got failed. What are the action we are taking? Tested by, accepted by, when he has tested, when he has accepted. ఇట్లా మనం టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇది క్లయింట్ ప్లేస్ లో చేసే వర్క్ అండి. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో ఇవన్నిట్లో చెప్పరు. ఓకే, ఇట్లా ప్రతిదానికి ఎవిడెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్లా వన్ బై వన్ డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తూ మనం టాపిక్స్ నేర్చుకుంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అండి. మీరు క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తారో అది ఆ వర్క్ ఇక్కడ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సే కాన్ఫిడెన్షియల్లీ, ఎస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 7 years 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి. మీ దగ్గర కమ్యూనికేషన్ బాగుంటే వీ కెన్ మేక్ ఇట్ 6 to 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు మనం. అంత సబ్జెక్ట్ ఇస్తా, డోంట్ వరీ. ఓకే,
సో మనం ఇట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసామండి. ఓకే, ప్రొడక్షన్ లో అయిపోయింది. సో ఇట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాము ఏంటి అన్నది దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కావాలి. ఎస్పిఆర్ ఏం రాయకండి, జస్ట్ వినండి. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ కావాలి. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఒక సర్వర్ లో నుంచి ఇంకొక సర్వర్ లోకి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, ఇంకోటి వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. వన్ ఈజ్ ద కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, ఇంకోటి వర్క్ బెంచ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. వన్ సెకండ్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కస్టమైజ్ చేస్తున్నామండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కస్టమైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడా కోడింగ్ ఉండదు. ఎందుకు కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నాం అప్పుడు ఇందుట్లో లేని కోడ్ చెయ్యాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ZM అని తీసుకున్నాను, ZP దేర్ YP YR YL. ఓకే, YL అని కోడ్ క్రియేట్ చేసా, డైరెక్ట్ కస్టమర్స్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు మనకు SAP కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఎట్లాగా ఉంటుంది. న్యూ ఎంట్రీస్కి వెళ్తాం, కోడ్ ఇస్తాం, డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాం, అట్లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సేవ్ చేసేటప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అండి. ఇది మనం కస్టమైజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ విల్ మెయింటైన్డ్ బై ద కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసే డేటా అంతా కూడా ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లో సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు మనం సేవ్ అని కంటిన్యూ కొట్టాం అనుకోండి, మన రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇందుట్లో సేవ్ అయిపోయింది. లేదు మనం ఓన్ గా రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్రియేట్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళి డిఫైన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. ఓకే, సెంటర్, సేవ్ ఇట్. ఇందాక ఎంత ఉంది, 68 ఉంది. ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది కదా. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ని మనం ఏం చేస్తాం, ఒక TR ఫామ్ లో చేసుకుంటాం. ఇట్లా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ని ఒక TR ఫామ్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం, అన్ని రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ని. ఎలా అంటే జస్ట్ ఒక TR ఫామ్ లో సేవ్ చేస్తాం. మనం ఏ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ చేసాము, ఎందుకు చేసాము, అందుట్లో ఏం క్రియేట్ చేసాము అన్నది ఇట్లా. ఓకే, డిఫైన్ DC ఏ క్లయింట్ లో మెయింటైన్ చేసాము, ఏ సర్వర్ లో మెయింటైన్ చేసాము, ఏ యూజర్ తో మెయింటైన్ చేసాము అన్నది ఇవన్నీ ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా అంతా కూడా ఈ 300 లో క్లయింట్ లో చేశారు. దీన్ని 300 నుంచి 200 లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ ఏ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అండి. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అనేది కావాలి. ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లేకపోతే యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎందుకంటే యువర్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. whenever you are transporting your request number from 300 to 200 client, your data will be available in the 200 client. Okay, request number అనేది ఏంటంటే టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా వన్ క్లయింట్ టు అనదర్ క్లయింట్ ఆర్ వన్ సర్వర్ టు అనదర్ సర్వర్. మీరు అదే శాండ్ బాక్స్ లో అనుకోండి, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు రైజ్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ శాండ్ బాక్స్ టు సమ్ అదర్ క్లయింట్. మిగతా వాటిలో వి క్యాన్ మెయింటైన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. శాండ్ బాక్స్ లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉండదు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉండదు కాబట్టి వి కెనాట్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్. క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియర్ అండి, అర్థమైంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్ అండి. డెవలప్మెంట్ లో చేస్తాం, ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకుంటాం, తర్వాత మనం
డెవలప్మెంట్ లో క్వాలిటీ చేయాలంటే మనకు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కావాలి. ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఇస్తే అంటే విత్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ సర్వర్ మీరే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. 300 నుంచి 200 కి మీరే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తారు. అది ఎట్లా చేస్తామన్నది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఫర్ డెవలప్మెంట్ టు క్వాలిటీ transportation is not your responsibility. That will do by the technical people. Within the development server, you will transport the data from 300 to 200. Transporting the data is your responsibility. From development to quality is the technical people, basis people. They will transport their data from development to quality. From quality to production also, they will transport. Okay, so that is what about the servers. For example, request numbers, we are discussing about the request number. Request numbers are two types. One is a customizing request number and second one is a workbench request number. Customizing request number will be maintained by the functional consultants. All the functional consultant will maintain by the customizing request number. Okay, workbench request number, technical people will maintain by the workbench request number. Okay, again, customizing request number can be divided into two types. One is the parent request number, second one is the child request number. See, what I am delivering in the classroom, everything you will get that material, hard copy material will be there. What I am explaining, everything you can get it in that material, don't worry. You are having the hard copy material, I'll give you. Okay, so this customizing request number can be divided into two types. One is the parent request number and second one is the child request number. Customizing request number will be maintained by the functional consultant. This customizing request number divided into two types. One is the parent request number, second one is the child request number. Parent request number, see, whenever you are maintaining any request number, okay, so you are maintaining the request number. And that request number, we are having child and parent request number. The parent request number, it will helpful to transport the data from 300 client to 200 client or development to quality. Parent request number, it will helpful to transport the data one client to another client or one server to another server. The child request number, what are the tasks you created? The task will be stored in the child request number. The task will be stored in the child request number. Clear? Customizing request numbers are two types. One is customizing request number and second one is the workbench request number. Customizing request number will be maintained by the functional consultants. Workbench request number will be maintained by the technical people, ABAPers or basis people. Those people, they will maintain the workbench request number. Customizing request number, it will be divided into two types. One is the parent request number and second one is the child request number. How the parent request number will be there, how the child request number will be there. Once if you get the server access, I will tell you how to do and everything. What is the request number, how we are going to log on to the server and everything, we will guide you. Okay, clear? This is what about the landscape. What are the landscape? Some clients, what they will do, development, quality, production. Before production, some clients, they will maintain the pre-production server. Pre-production server means that is also for testing purpose only. They will maintain another testing. One more time, they need to maintain. For that purpose, before going to transport the production server, they will send to the pre-production server. They will check it whether it is working properly or not. Finally, they will send to the production server. That is depends upon the client budget and everything. Some clients, they won't maintain quality server. Directly, they will maintain the development and production servers only they will maintain. Some clients, they will maintain development, quality,
production server. Some clients, they will maintain development, quality, pre-production server and production server, like that. That is depends upon the client interest. Okay, if they want to maintain pre-production, they will maintain the pre-production. Like that way will be there. That is the client budget and everything depends upon the client interest, how they want to maintain. At the time of initial discussion only, we need to finalize the landscape. They need to maintain 3-tier landscape, 4-tier. 4-tier means pre-production server also will come. Otherwise, 2-tier means development, quality, production servers. Most of the clients, they are following this 3-tier landscape only. Development, quality, and production servers only they are maintaining. Okay, this is what about the servers. How we are going to log on to the server. For example, here we are using that user IDs and everything. No, if you want to purchase servers, means user ID, each user ID they are charging 80,000 rupees for single user. SAP, they are charging single user, they are charging 80,000 rupees. Like whenever they are implementing SAP, they will tell you we need 100 users, we need 200 users, like that. They are going to sell the SAP product along with the software. You need to buy the users. For example, you want to buy 100 users, means 100 into each user 80,000 they are charging. That is for 1 year subscription only. Every year you need to renew. That much of expensive SAP, the servers and everything is when compared to some other software, it's expensive only. Okay, like that way, 1 year they are charging 80,000. Once your 1 year is completed, again you need to renewal the users. Like that way will be there. How many users you want, that many users you can take. Okay, like that way will be there. Okay, any doubts as of now? If you have any doubts, I will try to clarify you. And Naveen, Devakar, Mahesh, అన్న డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఐఎమ్ క్లియర్ అండి. అప్ టు దిస్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఓకే, నవీన్ మీకేమన్నా ఉన్నాయా డౌట్స్? సార్ చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. క్లయింట్స్ అనేవి నంబర్స్ ఉన్నాయి సార్. సో అంటే క్లయింట్స్ అనేది నెంబర్ ప్రకారం మనం నెంబర్ వైపు పెట్టుకుంటాం సార్. ఇది నంబర్స్. ఇది క్లయింట్ అంటే ఎలా అంటే ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు జీమెయిల్కి లాగిన్ అవ్వాలి. జీమెయిల్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే దానికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. అవును సార్. ఓకే, అట్లాగే ఎస్ఏపి సిస్టమ్కి లాగిన్ అవ్వాలంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, క్లయింట్ ఏముంది, 800 ఉంది. అవును సార్. అది క్లయింట్. ఓకే, ఓకే, అన్ని క్లయింట్లకి 800 రాదు కదా సార్. సపరేట్ ఇది మన ట్రైనింగ్ సర్వర్ కాబట్టి 800 ఇచ్చాం. మన ఒక క్లయింట్ లో ఎలా ఉంటదంటే మీకు చూపిస్తాను అండి. యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఉంటది. ఒక్కొక్క క్లయింట్ లో ఎలా ఉంటదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్సీ తీసుకోండి. వెళ్ళే ఉంది క్లయింట్ చూడండి, ఇక్కడ 100 కస్టమైజింగ్ క్లయింట్. మనం ఇందుట్లో ఎక్కడ ఉంది, మనం కస్టమైజ్ చేసిన ఏం క్లయింట్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ 300 ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, వీళ్ళు 100 ఇచ్చారు. శాండ్ బాక్స్ మనకి అక్కడ ఎంత ఉంది, 100 ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఏముంది, 120 ఇచ్చారు. డెవలప్మెంట్ క్లయింట్ ఇదంతా కూడా కోడింగ్ రిలేటెడ్ 150 క్లయింట్ ఇచ్చారు. అది ఎలా ఉంటుందా, మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నామో
అక్కడ ప్రాజెక్టు డిఫర్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సేమ్ ఉండాలనేం లేదు. ఓకే. అది మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ టైంలో దే విల్ మెయింటైన్ ద సర్వర్స్ అన్నమాట. ఈ నేమింగ్ కన్వెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బేసిస్ కన్సల్టెంట్ అబ్బా, నువ్వు సర్వర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నావు దివాకర్. ఓకే. yes. అట్ ద టైం ఏ నేమింగ్ ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలో యూ విల్ డిసైడ్. ఓకే సార్. ఓకే. అన్ని క్లయింట్లకి ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు. ఓకే. నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సర్వర్స్ అన్ని నువ్వు సెటప్ చేస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇస్తావు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది నీ Okay, మీద same. ఉంటుంది. సార్ సేమ్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటే మనం కూడా వాడుకోవచ్చు, లేదంటే అది వాడడానికి అవ్వదు సార్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక లైసెన్స్ కొనుక్కున్నావు, అవును నీకు సార్. ఒక నెంబర్ ఉంటది. నీ సర్వర్ లో నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. నా సర్వర్ లో నా ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ పెట్టుకుంటా. నా సర్వర్ వేరు, నీ సర్వర్ వేరు కదా. ఓకే సార్, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ సార్. ఓకే. అట్లా ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. అన్నమాట. సో నీకు సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసినాక ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ల్యాప్టాప్ లో నువ్వు విండోస్ ఓపెన్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఒక ఫైల్ నువ్వేదో పేరు పెట్టుకున్నావు. నా ల్యాప్టాప్ లో నేను విండోస్ ఓపెన్ చేసి నేను ఒక పేరు పెట్టుకుంటా. ఇద్దరు పేరు ఒకటే అవ్వచ్చు, నీ ల్యాప్టాప్ లో నా ల్యాప్టాప్ లో. బట్ నీ ల్యాప్టాప్ పేరు నా ల్యాప్టాప్ పేరు కదా. ఇది స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్స్. ఓకే సార్. ఓకే. అట్లా అన్నమాట. అట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం సర్వర్స్. ఓకేనా? అది ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా నవీన్? ఉన్నాయండి నవీన్ గారు? సో నో డౌట్ సార్, నో క్లియర్ సార్. ఓకే. ఇట్లా అంటే సార్ ఈ కోడ్స్ అనేది ఎట్లా సార్? కోడ్స్ సపరేట్ ఏంటండి? సార్. ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక కోడ్ ఎంటర్ అవును. చేస్తారు కదా, అట్లా కోడ్స్ ఎట్లా సార్? అవి అంటే మీరు చెప్తారా? అన్ని ఇది నేను మీకు జస్ట్ సర్వర్ ఎలా ఉంటది ఏంటి అనేది ఉంటది. రేపు క్లాస్ లో సర్వర్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి, అసలు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసి మీకు చూపించా. మనం సేల్స్ క్రియేట్ చేసి ఆల్రెడీ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేసాం. అదే ఆల్రెడీ ఆ క్లాసులు అన్ని అయిపోయినాయి. మీకు ఎట్లా ఉంటదని చూపించడానికి చేసాం. ఇప్పుడు మనం సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయాలండి, ఒక కస్టమర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక కంపెనీ సెటప్ చేయాలి, ఒక మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ఒక ప్రైజ్ ఇవ్వాలి, డిస్కౌంట్లు యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఇట్లా ఆర్డర్ మీరు కూడా చేయాలంటే ఒక 15 క్లాసులు అయితే గానీ అర్థం కాదు. ఓకే. అట్లా 1 by 1. ఇప్పుడు మనం ఎలా అంటే మనం ఒక సినారియో తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఆర్డర్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తాం. అదే కస్టమర్ క్లయింట్ ప్లేస్ లో వాడికి ఒకే కస్టమర్ ఉంటారు కదండి. హోల్సేలర్ ఉంటాడు, రిటైలర్ ఉంటాడు, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంటాడు. ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఎలా ఉంటదంటే ఒక కస్టమర్ క్రియేట్ చేసి ఇదే కస్టమర్ ఇట్లా కస్టమర్ క్రియేట్ చేస్తారని చెప్పేస్తారు. మన క్లయింట్ ప్లేస్ లో ఎలా ఉంటది? ఇప్పుడు మీరే బిజినెస్ తీసుకోండి, మీకు ఎలా ఉంటది? ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఓకే. గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, కస్టమర్స్ ని గ్రూప్ చేయాలి, ఎట్లా చేస్తారు, ఈ సినారియోస్ అన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. కస్టమర్స్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ కస్టమర్, హోల్సేలర్, రిటైలర్, ఏజెంట్, డిస్ట్రిబ్యూటర్, వీళ్ళంతా కస్టమర్స్ వస్తారు. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద కస్టమర్స్, అలా డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము. హోల్సేలర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఒక ప్రైస్ పిక్ కావాలి, అర్థమైందండి. రిటైలర్ ఆర్డర్ చేశాడు అనుకోండి, సిస్టమ్కి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళాం, హోల్సేలర్ ఆర్డర్ చేస్తే హోల్సేల్ ప్రైస్ పిక్ అవ్వాలి, రిటైలర్ ఆర్డర్ చేస్తే రిటైల్ ప్రైస్ పిక్ అవ్వాలి, డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆర్డర్ చేస్తే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రైస్ పిక్ అవ్వాలి. ఎట్లా ఆ ప్రైస్ ఎట్లా పిక్ అవ్వాలన్నది మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసి టెస్టింగ్ చేయాలి. అది మన జాబ్. మనం చేసిన తర్వాత ఇచ్చేసి క్లయింట్కి చెబుతాం, ఇక హోల్సేలర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఎంత పిక్ అయింది, రిటైలర్ ఆర్డర్ చేస్తే ఎంత పిక్ అవ్వాలి అని చెప్పి వాడికి చెప్తే వాడు క్రియేట్ చేసుకుంటాడు. కస్టమైజేషన్ అంతా ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం చేస్తాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ క్లయింట్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. అదండి, విత్ మనం లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో వెళ్తామండి, మీకు కూడా మంచి క్లారిటీ వస్తుంది క్లాస్. అసలు ఏమి సిస్టమ్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కానీ యూ కెన్ లెర్న్. స్పూన్ ఫీడింగ్ వైజ్ ఉంటుంది. అంటే మనం రేపు నుంచి సిస్టమ్ మీదకి వెళ్తాం. ఇప్పుడు దాకా అంటే ఓవర్ వ్యూ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, రేపు సిస్టమ్ మీదకి వెళ్తాం కాబట్టి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఏమి అసలు సిస్టమ్ ఆన్ చేయటం రానోళ్ళు కూడా దే క్యాన్ లెర్న్ అండి. అంత డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ మెటీరియల్. ఈవెన్ 10th క్లాస్ గై ఆల్సో హీ క్యాన్ డూ ద ప్రాక్టీస్.
మీరు డౌట్స్ కోసం నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్ ఎవరో కాల్ చేయరండి డౌట్స్ కోసం. నాకు అంత డీటెయిల్ గా ఉంటుంది క్లాస్ రూమ్ మెటీరియల్. ఇవి ఏందో మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఒకటి అరా ఇష్యూస్ వస్తాయి అన్న ఇష్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా యూ క్యాన్ మేక్ ఏ కాల్ టు మీ. డైరెక్ట్ గా నాకే కాల్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ గైడ్ యూ ఇన్ ద ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, హ్యాపీగా చేయొచ్చు. మీరు కోర్సు ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ 5 years 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు. మీకున్న ప్రజెంట్ శాలరీ మీద మోర్ దాన్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 13-14 lakhs వస్తుంది అనుకోండి, యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దాన్ 20-24 లైక్ దట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. అట్లా అనమాట. అంటే మనం అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మన దగ్గర కూడా అంత స్టఫ్ ఉండాలి. ఏదో కోర్స్ లాగా చేస్తే అవ్వదండి. మనం ప్రాజెక్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెలవాలి, లైవ్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ తెలవాలి. అన్ని తెలిస్తే దెన్ ఇట్ విల్ బి మెటీరియలైజ్. ఓకేనండి, ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? సరే అండి సూర్య గారు, అది ఒకసారి కోర్స్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తారండి. మనం ఏమేమి కోర్స్ కంటెంట్ అండి. ఓకే ఓకే, అన్ని వెబ్సైట్ లో ఉన్నాయండి. నేను మీకు వెబ్సైట్ చూపిస్తాను, లింక్ యూ క్యాన్ డౌన్లోడ్ అండి. ఓకే, ఓకే అండి. niditech.in అండి. షూర్, Okay. నేను చెప్పేస్తాను. ఒక్క నిమిషం. niditech.in, ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, ఇందులోకి వెళ్తే కోర్స్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఎస్డి కోర్స్కి వెళ్తే దెన్ మీకు అబౌట్ ఎస్డి ఏంటి, ఫ్యాకల్టీ ఎవరు, సిలబస్ ఏంటి, మొత్తం ఇందులో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫైన్ అండి. ఓకే ఓకే, మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఏం కవర్ చేస్తున్నాము కంప్లీట్ గా కోర్స్తో పాటు మన కంప్లీట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. లైవ్ ప్రాజెక్ట్లు ఏం కవర్ చేస్తున్నాం, సో మొత్తం ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్. ఇదంతా కూడా మనం డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ అండి. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? ఓకే ఓకే అండి, సీ టుమారో అండి, షార్ప్ 8 o'clock. ఓకే ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ అండి. సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోండి, తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక. దెన్ టుమారో విల్ స్టార్ట్ హౌ టు లాగ్ ఆన్ టు ద సర్వర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి.